I'll die with honor and pride. Здорово, молодой. Здорово, молодой. Так, что тут у нас? Во-первых, надо список желаемого чекнуть. Еще раз посмотреть, что вообще можно приобрести. Пока идет скидон жесткий. Ну, приобрести много чего можно, только денег жалко на все это. Хз, боссу жалко реально. А так, тут неплохие скидочки. Все, подрубаем. Залетаем. Погнали. Ты опять ничего не видишь. Понял. Осознал. Да ё-моё. Я не понимаю, почему ты не видишь игру. Хм. Нет, он меня сегодня спрашивал, сколько буду играть. Походу, нет. Все еще не видишь ничего? Уже видишь. Пиздобол. Как загрузить игру? А. Походу она уже нет, не грузит. Да, блядь.
Что сделать надо? А, я вспомнил. Надо вроде сюда. Все. Backstabbing swine, maybe. But no fool. You're right there. Listen up. If it's Sigismund and his army, prepare for the worst. Hey! But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all What's will going get on? well. I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. И все. Ладно, идут. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Rubber? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? Меч I'm заберет. here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baltic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people, too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to Ratai now!
Men, tonight we'll have triple patrol. What? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I'll have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Are you serious? Чё? Можешь заходить? Ты, по-моему, молодой должен к нам подбежать. Вроде как. А вот этот молодой, да. Понял. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Покажите. Так. Hey. Ну, пока энергия не восстановится. Или подожди, а почему энергия меньше становится? А, потому что мы ждать будем, а не спать. Вот сука. Давай до 9. Похавать надо, пока все окончательно не испортилось. Жареная утка уже портится. Как съесть? Не, падла. Ты наелась, подожди, пока еда не усвоится. Ок. Ок. Кекс. Даже пытаться не буду. What the hell? What the hell? Чё, молодой? Молодой. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scallis and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates.
Greetings, Sir Markvart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, the Ratsik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that the Ratsik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. Я немножко поребался, но то ли он что-то украл, то ли что-то сделал. Нет, он не у нас. Он ночью сказал, что он идет. Или у нас. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Сучонок. Лошадь. Пан. What is it? Как убрать? Меч нужен. Я свищу. Окей, допустим. Нет, я не убрал. Все, убрал. Так. Сначала с паном надо поговорить, скорее всего. Hey! Может, он еще не ушел? Hey! Watch it! Vote! А, вот и главный. Здорово, молодой. Huh? А, не, нам с Бориком. What the hell? What is it? С Бориком. А где Борик? Здорово. God be with you. Так. Давай поспрашиваем. Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad.
Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. What happened in Kuttenberg? Kuttenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin, Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Because the lords there could have risen against him with their armies and stopped his conquest of the Bohemian territories? That's part of it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favored it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Ну, про полосов неинтересно. So, Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Давай так, правду чё? My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Do you think that's what they'd want? Forget it. А все, больше шансов не будет? Не весело. Good day to you. What do you... I need to get up. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up, all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. Hey! Часто повторяю. Нормально.
должен здесь начать на территорию украсть, да? Вскрыть замок. Можно не скрывать замок, что-нибудь получить. Вскрыть замок только. Да. А чё, куда идти-то? А, не здесь. А где? Вон там? Вон там. Да, вон там. Чё за фигня? Ничего не понял. What is it? Hey! Непонятно, сложно. А. Так. Сюда, что ли? Is someone there? Допустим. Что я должен сделать? Щит с грибом. Блядь. Ничего услышали? Ёб твою мать. Да щит хотя бы с пиздякой. Он не пиздякать. Окей. Все прикольно. Как замок вскрыть, если у меня нет отмычек? Стрелы мы возьмем. Чё бы не взять? Что еще можно спектаклить? Копье. Нельзя. Очень сложно. А где отмычки взять? Окей. Интернет. А, нет, подожди, сейчас мне Илюха кидал пост с этой игрой, там было что-то про отмычки. Сейчас все узнаем. Постенько. Ну. ВК лег, походу. Контакт еле-еле работает. Угу. Рил ВК лег. Это просто интернет. Здесь есть отмычки, давай. Купец встретится, у которых можно купить 10 отмычек. Короче, я все выяснил. Отмычки
Нужно только покупать. И в начале игры залезай, дядь. В начале игры это стоит много денег, поэтому мы сейчас все продадим. Оба. Мы сейчас все продадим и сгоняем к купцу. Это здесь он был, я видел справа вверху, что типа купец. Мы знали, где купец, вот он, молодой. My respects to you. Can we trade? If you've got... Кажется, сокровищ какая-то. А, у нас есть 10... Что? Ну ладно. Ок. А, не, подожди, это он может нам предложить. Че я туплю? Can we trade? Вот, продать, вот. Так. Ну что такое? Давай щит с грибом, что нам щит? Давай яблок. Зачем нам так много яблок? А, у торговца нет стока. Он может дать только 10 грошей. А вот защита не может расплатиться. Ёб твою мать. Так, сложно все это. Продать, давай, я все яблоки продаю. Это на 4. На 4,7. Это все мои яблоки. Давай, стрелы плохого качества. А, во, все, теперь можно как бы и яблочек немножко обратно сыпануть. Так, давай. А купить отмычку. Давай 2. 3. Давай 3. Нужно больше заплатить. Окей, щит отдаем. Все равно не хватает, да? Давай шнапс отдадим. У нас их 2. Шнапс же вроде как только, чтобы сохраниться, нужен. Типа похуй. Он столько не может. Окей. Возвращай 1 шнапс. Я заплачу 5. Сейчас мы найдем что еще на 5 ему наскрести. Это отвар, давай 1. Все устраивает. Все, как заключить сделку, торговаться. Давай поторгуемся немного. Let's talk about the price. Aye. Ваши деньги, оригинальная цена. Последнее предложение купца было ваше текущее предложение. Давай. Мы предлагаем... Так, мы вообще 3 получаем, да? Давай на 5. Finally. Наконец разумная цена. Так просто? Ок. Так. Это молодой мне не нравится. Все понял, все осознал. Здорово. Все, бомба. Осталось понять, как скрывать замки.
Чё, гайда не будет? Помощь на Е, давай. У вас должна быть хотя бы одна отмычка. Использовать отмычку. Б. В. Угу. Есть опирающий механизм. Окей, нужно, чтобы это была золотая, я буду поворачивать. Просто проверить, везде она золотая, почему может быть. Ёб твою мать. Ну не так сложно, конечно, но приноровиться надо будет. Это наше. Я же внизу же был, правильно? Очень сложно, ну, давай. Мне интересно даже. Чё? Что? Типа я даже не умею такие замки вскрывать? Пизда. Я все отмычки сломал? Ёб твою мать. Рогалик-то схаваем. Тупинус все отмычки, чё? Окей. Все надеваем, все, что украли. Чтобы выглядеть как молодой работяга. Осталось, чтобы нас теперь не поймали, и будет просто бомба. Идем. I need to get out of here. Then I'm afraid you're out of luck. Ah, I see. All right then. But if you breathe a word about me to anyone... Hey! Open the gate! Мне еще было сказано найти лошадь. Но в замке я, наверное, не найду. А, все, да? Нет больше. Про лошадь ничего. Are you serious? Работяга. Jesus! Куда идти надо? Вот сюда. Почему я сейчас не могу использовать быстрый переход? Ок. Ничего, мне пешком все-то бежать? Я все-таки могу использовать быстрый переход. И сюда.
Это Unreal. Сука. Подожди, а если... Надо лошадь спилить, согласен, может быть загрузиться. Давай загрузимся. Мне кажется, надо загрузиться. Деревня. Там тоже деревня, давай попробуем. Потом, если что, можно просто загрузиться, потому что квест на лошадь, типа, нам же дали после того, как армия стояла. Значит, там в городе надо лошадь себе найти. Я все-таки загружусь. Хотя бы отмычки себе не все сломаю. Мы сразу пойдем к стражнику. Узнаем, что нам нужно переодеться. Сразу купим отмычки. Good day. I need... What am I... Alright. Все. Квест на лошадь остался. Вот, заполучил лошадь. Отлично. Где заполучить лошадь не написано. Ну ладно, мы над этим подумаем. Пока надо купить отмычек. Я щит не спиздякал. Окей, сначала сходим, стырим 2 щита, чтобы их продать. Потом... 1, 2. А потом уже посмотрим, что можно сделать. Ой. Стрелу давай. Валек. Здесь что-то никто не видит, даже продать краденую. Продаж краденую яблоку на сукровищные цены, трос опознать вещь, скоро There's that many brigands. Можно дальше от места преступления. Wow. And the nobles are doing nothing about it. Aye, not a thing. Can we trade? Ой. Ой. Can we trade? Так. Я заплачу 22, ну ёбаный народ. Если 26 яблок. Есть 1 шнапс.
Я получу 4. Отлично. Осталось еще теперь поторговать. На этот раз попросим Let's talk 3 about the повысить price. вместо 2. Aye. Вот так. Is this enough? I'd almost shake on that. Almost. Почти. Что значит почти, сука? Он поджигает 5, да? Ну, мы 6 берем. Aye. Отлично. Так. Теперь лошадь. И... Так, лошадь. Че, прям так спустяк, что ли? Так. Сесть на лошадь и украсть ее. Че, реально украсть, что ли? Да не может такого быть. Good day to you. Как похавать можно было. Нормально. Как лошадь-то забрать и за это не получить? А? Я объелся, кстати, лол. Ну ладно. Придется своровать, походу. Надо сохраниться, когда мы сделали уже половину работы. Сука. В этот раз она что-то не отбрасывалась, ну ладно. Мне это так нравится. Специально качать внизу я все-таки хочу. Только очень сложно скрывать теперь не буду просто сложно. Этот замок слишком сложный, что я не смогу, да? Окей, все, понял. Че, наверх, если я пролезу, там есть кто? Тоже интересно. Мне здесь дадут? Пизды. Похоже, что я здесь не получу. Сложно. Крестьянский лук. Ебать. Лук я хочу, давай. Красть, конечно. И стрелы давай. А вот сразу здесь идем. Давай все. Нормально. А, все, я понял, где мы. Окей. Здорово, молодой. Hey, watch it. I remember you. Эй, случайно. Good day to you. What the hell? Замок. Очень долго мы здесь засиделись. А все потому, что хуй знает, как лошадь вообще что делать с этой лошадью. Где ее взять? Не получить его, поговорить с паном Бориком. Кажется, все-таки его квест важный. Давай. Базарим с молодым. Good day to you. Спрошу на всякий случай, вдруг этого имеет значение по сюжету. Indeed. I see. Listen, Да, lad. я хочу. Why? I suppose. А, блядь, я не то ответил. So, Вот, неважно, мне so кажется. rope.
Типа, вот это я видел, как на стрельме тыкают. Вот это я сам тыкал. Че, вот это что ли осталось? Ну, грубить ему, ну это глупо. Все сохранился недавно. My parents died there. I'm a free man, and I don't need to ask anyone's leave for doing what's right. Tell your people to let me out, or I won't be responsible for the consequences. Be glad I'm in a good mood, and won't have... Ну чё, невозможно убедить, понял. Не думаю, что это сильно используется на ваши отношения. Молодец. Как-то так. Надо, чтобы сначала открыли ворота, а потом уже ложится пиздякать. I need to... Hey! Open the gate! Молодой. Wait till I tell you what happened to me. There was I, going along the road, minding my own business. Молодой, спаситель 120. Я, блядь, понял, чё мы скуть, ебать. 120. Ну чё, другого пути нет. Я не готов пешочком идти. В любом случае, карта большая, если чё, мы сюда не вернемся. Это, по-моему, быстрее было. О, кажется мне, что это Габелла. Я ни за что не буду отвечать. Долбоёб! Ты чё сделал? Твою мать. Молодые. А, она прыгать умеет все-таки. Все добро. Это нормально. Вот это движ мне нравится. Они же в погоню не последуют, правильно, что ему надо за мной. Музыка просто такая тревожная, будто бы. Сдавайся. Почему сдавайся? У меня написано, что? Типа, меня реально будут искать и гнаться за мной? Да ну не. Всего лишь лошадь с пиздяком. У них там 5 их было, зачем столько? И все равно никуда не торопятся. Задание выполнено, беги. Ок. You'll have to wait for me here, friend. Better to keep going on my own. Она сбежит, минус лошадь просто так, по приколу. Looks like they've already gone. Сейчас сзади кто-нибудь будет. Хоть дождь текстурный, ё. Ладно, это ультра. Молчу.
Найди своих родителей. Где тут замок был показан? Jesus. Там же замок, правильно? Нет. Что? А почему мы... Типа пешком вот это пиликать? Ёб твою мать, нахуя? Зачем вообще? Что это? Блядь. О, молодой. Так, подожди. Мне кажется, что ближний бой 14. Мне кажется, аж меч будет получше, чем эта хуйта. Да. Очевидно лучше. Типа, иди нахуй, парень, я упражнялся. Побрать, конечно, давай. Что здесь самое дорогое? Штанишки дорогие, комбинезон неплохой. Если все противники будут такие, то типа это изи. Хлеб, морковь. Нормально, кстати, идешь и еду собираешь. Типа неплохо, по-моему. Лежит так не на дороге, мне кажется, очень ценно должна быть. Повязка. Повязка это бинт. Бинт это очень ценно. Ну не очень, но неплохо. На самом деле нормально так. Блин, я помню, что-то этого понабрал что-то продухшего. Нет, показалось окей. Гроши. Ну, типа, все-таки стоит их набирать. Если бабки будут хотя бы у, не знаю, четверти из них, то это стоило того. Sweet Jesus. Так, я хоть того выбрал. Окей. Хочу подраться, еще подраться хочу. Просто бежать неинтересно. Why would anyone do this? What did these poor... Повязка. Отлично. Гроши, повязка. И полезный молодой человек попался. Здорово, лох. The pig turns up willingly for the slaughter. Добивание? Да без говна. Ничего себе. Красиво, красиво. Самый дорогой у нас перчатки, какие хорошие. Ёпт, мать, чё это так все хорошо? Я даже перевесил уже что-то, надо что-то выкидывать. Ключи, мне кажется, мне не нужны вообще. Ключи сундуков, ключи дверей, ну, не знаю, по-моему. А, их нельзя выкинуть, окей. Значит, нужны. Топор мне не нужен, очевидно. Все продать. Факел. Не знает. Еды столько не надо, 100%. Всякие рогальки, которые уже портятся, надо выкинуть. 88, 90. Морковь, которая почти испортилась, надо выкинуть. Ну, так нормально. Можно дальше погнать. Чё, будет еще гроши, крендельки. Нормальная тема.
кажется, было бы неплохо вообще в дом, кстати, зайти вот в этот неразрушенный. Типа вдруг там что-нибудь есть, на мне влом. Тупо влом. Что делать с этим? Конечно, не такой умный. Ты чё, я не такой умный. Там еще есть вход. И вот тут есть вход. Стан. Чё, убегать теперь все? Что, здесь может пролезть наш молодой человек? Думаю, что нет. Кстати, не так долго бежать, как я думал. Это радует, что здесь расстояние более-менее быстро преодолевается. А вот эта тропинка, по которой мы убегали. Нормально. Встретил бы сейчас того молодого, я ему вломил с нормальным мечом. А, меч был тоже в броне. Блять, серьезно? Серьезно? А чё теперь? А чё мне делать с этим? Подожди, а может я факелом могу это поджечь? Фу, как все сложно-то, а? Ну-ка. Да, у него можно узнать вообще. Так. Как называется... Так, пролог скалится, нашел. Пролог скалится, нежданные гости это было. Это все было, это все было. Это все было. Беги. Это все было возвращение домой. Веселуха. Нам нужно было все-таки с другой стороны. Вот здесь. Вот куда. Вот здесь нам нужно было все-таки пройти. И это оказывается принципиально важно. Почему мы на коне не поскакали, я не понимаю. Что за фигня вообще?
Что, все-таки зайдем, раз уж мы здесь. Такс. Что тут у нас? Тут у нас ничего полезного. Похоже. Тут у нас капуста. Тут у нас капуста. И все. Тупо минус отмычка. Эта игра сплошной наеб. Факел. Опача, бабки. Все, на самом деле, это все не так долго. Бегать тут не так долго. Это хорошо. Молодой. Здорово, не перспективный. What's up? Well, I never. The pig turns up willingly for the slaughter. Come here, Billy. Чё, куда погнал? Молодой. Поговорить. Разоружив, продолжить бой, отпустить его без условий, отпустить его разоружив. Give up your weapon, and you can go. What's to be done? Все, давай. Все, теперь ищем молодых. Уже, правда, не молодых, но ладно. Они вроде должны лежать там же, где и были, наверное. Типа, значит, значит, вон тут. In the end, you were a hero. Конечно, но был долго, на самом деле. In the band. Вот они. Кто-нибудь придет, это очевидно. Типа, все так просто и тихо. Why did you do it to me, father? Why? Why did you leave me? Он за мамку побежал, дурак. Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you.
лопату. Может, на карте есть? Есть на карте, есть, все есть на карте, да. Я людей слышал. Немножко страхово. Да так. Темновато. Мне почему-то кажется, что лопата есть именно у них. Или собака... Собака, по-моему, просто скалилась на чувачка. Мы сейчас ее положим, это будет изи. Если мы, конечно, успеем. Потому что игра-то не заскриптована. Тут можно и не того самого. Вот лопата. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Zbyszek, what in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went for me. Isn't that Mutt the butcher's Mutt? And isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? Seems to me that dog knows exactly why he's going for you. You're picking dead men's pockets. What do you care what I'm doing here? What are you doing here? Сука, ты ебал. Я, конечно, тоже отбираю, но типа я... Типа мне можно, мне по... I asked what you're doing here. How about you give me an answer? If I want to confess, I'll go to the priest. Go away and leave me in peace. Давай спросим про Do you Терезу. know what happened to Teresa from the mill? Твоей Терезой? They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Понял, чисто не убивать надо. Right now I've got to take care of myself. Мразь тупо. How did you manage to get away? How do you think? I ran. Would you lend me that spade? I have to dig a grave, and I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? Fine. I'll take the spade and you can have the sword. You can have it right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in then. Сука, пизди дам. Лох. Поганый. Ненавижу на кулаках драться. Все люблю ему. Хочу его ломить, мрази. Как уворачиваться только из этой херни, я так и не понял. Мне кажется, никогда не пойму. Сейчас я вроде не получил урона, потому что было красного на экране. Вылить его сейчас, пока... А, мне тоже нет энергии. Застрял. Чего шахта мне не помогает? Очень интересует. Сука, если в ответ сразу... Я ненавижу на кулаках драться, это божество просто. Божество.
Gone weak at the knees, have you? Почему я получаю урон от этой херни? Как вообще против нее бороться? Сейчас вроде не получаю. Но тебе в глаз. Но. Надо было мне еще достать эту пианец. Тащить эту муху. Энергия опять. You'll get what for? Curse it! Что ты делаешь-то? Рот. Пусть знает, кулаки-то убожеством. Понял. Понятия не имею, как вообще драться, если он все блокирует. Come on, then. Down. Лучше новый уровень, бой без оружия. Ну тогда я тебе что-нибудь чапнуть, бой без оружия. Сос. Это же бывает. Kurva fix! Kurva fix! Долбоёб! Alright, you bastard! That's right! Turn tail and run, you bastard! Можно и погладить. Все, хорошо. Чё у меня за... Это понятно, чё. А чё у меня за голова справа? Вот. Иконки здоровья, да. Чё значит? Типа раны, что ли? Как вообще лечиться? Иглы под липой. Здесь, что ли? Под липой. Или вот это липа? Сука, запридумал.
I told you how it would end. You should have listened to me. This is nice work. The chief is going to like it. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Сейчас кто-то придет за этих дивиш, там, откуда мы сбежали, нас спасут, скорее Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! Нихуя себе. Это кто? The games are over. George! Disperse this rebel! Fuck! В смысле отдал? Это все только пролог был. Неплохо. Ты же за это. Жестче играю. Здорово, молодые. Че, на фулл трагедии, надеюсь? Нормально. Читаешь дочь, спаси родителей. Сны всякие.
Do you need some help? Work to be done. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Henry, can you hear me? Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Вот с ней-то точно будет секс. Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done for you, but you were still breathing. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Don't worry. I took care of it. Thank you. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamburg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. They killed one of my brothers in the mines. After that, what did I have to live for? Don't say that. There's always hope. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Searching for me? Yes. Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? Sir Divish promised Sir Radzig he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Good morning to you. How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig?
He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know, Sir Radzig. And I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. But right now, I have more important things to do. That's all you have to say? After everything we've done for you? Well, do as you see fit. Чё, секс походу не будет? Мисплей. Это я все могу просто взять? Эти все карты сокровищ? Я ж не было с тобой. Не было этих карт. Я, кстати, даже по ходу понял, где это. Ладно. Это мы все потом решим. С этими все картами надо, во-первых, одеться. Сложно хуй знать, что вообще надевать. Вообще сложно, ничего не понятно. Жесть, огненный клейф, ага. Нихуя непонятно, блядь. Нихуя вообще. Ну ладно, так сойдет. Че, может еще? А может мы голодны? Да, мы очень голодны, где похавать? Что там теперь по идее? 55 это маловато, что начал? А, больше нельзя. Окей. Так, поедим. Не первой свежести уточка, но ничего страшного. Так, нормально. Здорово, молодой. My name's... And talking of you, while you were that quack... Well, it's better to be in debt than to lie dead. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really... Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet, along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz?
Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Шнапс. Шнапс. Теперь могу сохраняться. А, спасительный шнапс нужен, чтобы сохраняться. Осознал. Еще меня очень интересует... Нет, это меня не интересует. И это меня тоже не интересует. И это меня не интересует. Вот это меня интересует. Месть и пробуждение. Отправляйся к пану Рацигу Кобыле, это понятно. Верни себе меч, вот что я хотел бы сделать. Ну а пока... Не обязательно заплатить за лечение. Изи. Но пока мы идем в суды. И сделаем этот квест. Потом найдем меч, отомстим, наверное. Нужно как можно скорее приобрести лошадь. Понял. Все осознал. Да, он на Димоне. Это что такое? Так это нормальная тема. Что, здесь кусты хотите сказать непроходимые? Серьезно? Не, все-таки тут перемещаешься достаточно быстро, это нормально. Я думал, это посложнее все будет происходить. Так, это еще неплохо. Собаки. Собаки, еще тут палач. На стриме я смотрел, как дрались с палачом. Это паренек довольно серьезный. Я тебе все расскажу, типа, даже в подробностях, если хочешь. Вообще не парься. Я только интересует, чем мы будем драться. Мне нечем драться. Драться нечем. Только лук есть. Как лук достать-то? Как стрелять из него? Че это? Валериана, давай. Здесь будет Валериана.
Ой, блядь, это лузейший. Окей. Еще одну рубашку надо выкинуть. Это у нас перегруз. Чё, пока что, когда темнее, прям дико желание поспать. А сейчас сколько? Сейчас 5. Ну, что я могу сказать? Hey! What's going on there? Не знаю, по-моему, приебались. I'll gut you like a rabbit. Как? Почему? Подожди, сек. Че, у меня больше нет таких стрел? У меня всего 3-4 стрелы, и те плохого качества. Is that the best you can do? Нихуя себе, ты быстрый, молодой. А чё, и все, походу. Изи луз. Драться-то нечем. Это изи луз. Интересно, так с тобой. I'm going to enjoy this. На. Надеюсь, 4 стрел хватит. На. На тебя не хватит 4 стрел? Серьезно? Вообще что? Во. Есть еще одна стрела дальнобойная. 4 стрел! 4. Сколько я выпустил? 3. Не хватило, чтобы убить. Серьезно? 4 хватило, отлично. Фу, блядь. Фу. Нормально я понервничал. Нормально у него шмотки тут стоят. Как оружие его подобрать? Ладно. Нужно быстро найти торговца, чтобы все продать к черту. Вообще сейчас уже можно выкинуть то, что сломалось. Ну это стоит дорого, окей, это не буду. То это уже нормально, в принципе. И похавать я бы не отказался. Чтобы да. Надо, чтобы вот от хила пошел. Или от хила можно похавать. Нормально. Может, с ним шея. Что такое шея? Прочитав информацию о предмете и... Понял. Все осознал. Цена, кстати, огромная этого меча. Здесь так все мечи стоят, это ГБЛ. Частная территория вообще не ебет. Чё? Что? Окей. Ну поесть мы не будем. И так сыто, опять переедим. Нам не надо. Что здесь можно вообще взять, строить? Сука, хуета, не дверь. Гроши. Это все очень дешево, это не надо. Нам не надо. Кольцо. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a tin. Вернись к пешику. А я вроде трупы должен был что-то украсть, нет? А почему я... Подожди. Сука, все было нормально у парня, который я смотрел стрим. Почему я не могу в двери проходить? Так, стоп. Мне сейчас немного непонятно. У трупа же должен украсть. Вырыть труп. И украсть, разве нет? Вернись к пешику.
Где есть квест? Где квест месть? Где вообще? Да? Меч, отомсти. Нет. Ну, он вроде про труп говорил, типа, ну ладно. Так, надо сюда зайти. Хотя к пану Рацику идти без меча я не вижу смысла. Не. Все-таки пойдем сначала отнесем, что есть. И снова похилиться надо. Снова съесть яблоко, чтобы он хилился. Молодой. Валерина, чё б не взять. Труп вообще, кстати, надо убирать за собой. То и узнают, будет не классно. Чё поднять? Может чуть-чуть взять? Не. Чё, поднять тело на А. Вопрос, куда его убрать? Вопрос, куда его убрать? В елочку я бы бросил. Вот так. Блядь, давай. Давай, молодой. Сука, короче, не в елочку, ну похуй. Вообще похуй. Лечение, процесс лечения очень быстро заканчивается, это мне не нравится. Вообще лечиться. О, чуть не умер. Нормально, это знак вопроса. Это все как бы понятно. Где квест на меч? Хочу меч вернуть. Спасибо. Ладно, пройдем через знак вопроса. Может там что-нибудь полезное. Ничего себе тут похавать. На халяву сколько можно. Что с курами можно сделать? Жаль, что ничего. Купальня. И что, меня покупаете? Как покупаться здесь? Как купаться? Служанка, давай. Еще тротая. Ничего здесь интересного. Че, купаться не будем? Как здесь купаться? Почему я не могу здесь купаться? Сука, реально что-то именно у меня с игрой не так. Почему я в проходы не могу пройти? Походу купаться не будем. Он идет. Работяга. Использует нас, убивает. Плача. Колечко какое-то для своего друга. Good day to you. Доброго тебе дня. Ставить замки я умею. Можешь кольцо у меня. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring. The Wojciech, the miller, and a clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to some... Stolen goods? Я не вор. Пиздобол. Ой, пиздобол. Пиздит. Скажи мне о других мельниках. Ну давай послушаем. Can you tell me something about the other millers? There's a couple of other fellows around here in my trade.
Tell me about Wojtek. He's young and hot-blooded, with a short temper. But he's a fine fellow when you get to know him. Unfortunately, he got himself into a feud with that usurer. What about this Simon? An odd one he is. A loner who don't talk much. But he's as dogged as a hunting hound once he gets his teeth into anything. Все понятно. Карманные кражи — это нормальная тема. Would you teach me something about the milling craft? Личное искусство. Like how to get things out of strangers' purses into your own? Aye. Why not? You're handy enough. No doubt you'll master it. Пошли за мельницу, пошли. Педофил. What is it? What is it? Че, сюда там твоя тёлка? Может, здесь остановимся? God save you, Henry. Ну что, бзики? Там твоя тёлка, дурак. Welcome, Henry. What is it? Все, да, уже можно говорить. Давай. I'll stand here and pretend I don't know you're there. You try sneaking up behind me without me seeing you and take something from my purse. First, you have to rummage in the purse. The longer you do it, the better chance you have of finding something valuable, but also of getting caught in the act. Once you've found something you want, you've got to pull it out, carefully, but fast enough so I don't notice. Try stealing my dagger. It's there, mixed up with other things. No. What? What the hell are you doing? Damn! Caught you! If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Держите ул, чтобы пошарить. Чё? Помощь. Got bellyache, have you? That's nasty. Это насколько типа лакирок. Подожди, влево, вправо, давай. Раскрыть. Взять. Взять, все взяли. Прекратить. Ну я все, в принципе, все стало ясно, окей. That's the way. I hardly noticed. Типа вот этот кружочек, когда мы ждем, нас могут поймать любую секунду, но мы открываем новый предмет, и в другом кружочке уже все стало ясно. Ты отдал. Не отдавал. Окей. Чё там? Сюда надо сбегать. Подожди, я же ему могу продавать, он сказал. Давай. Давай торгуем. Не знаю, я хотел просто еще раз пройти обучение, какое обучение. Он же сказал, типа, могут вас чему-то научить, для некоторых уроков вам бы их заранее иметь. Давай обучение, чё? Может, это учение карманным кражам. Will you teach me how to pickpocket? Ёб твою мать. I'd like to practice the. All right. Да, краденые вещи. У меня много краденых вещей. Maybe another time. У меня много краденых вещей. Сейчас покажу. Везде, где красная рука, это краденое. Раз, два, три. Окей, немного, но 3 вещи-то. Типа. Надо, чтобы он принял. Умираю. Ну, может, о себе просить рассказать? Может, что-то еще рассказать? Скалицкий, ты слышал что-нибудь? Ну, я же с трупа сейчас подобрал, с молодого. С палача, все это. Типа. Я че нажал? Замки. Можно отмычки подать. Я же с палача все это собрал. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade. But don't stop holding the tongue. You forced it and broke the lockpick. That crack could be hurt. Да. Да. God be with you, Henry. Чё? Да ёб твою мать.
Че, меня не так ночи будешь? Ок. Ок, спок, чпок. Говорить с ним нельзя. Ну и ладно. Меня это не волнует. Вот тут по-любому будет купец, торговец. Поэтому сначала надо сюда сходить, мне кажется. Да. Узнать ответ на знак вопроса, а потом в город торговцу. Кожевенник. Окей. Теперь суды. Где вход? Только здесь, скорее всего. С отмычками что-то нормально получилось, да. Неплохо. Я что думал, мне их бесконечное количество, пока я не открою замок. Who are you and... I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my... Of course you are, lad. And I'm the Pope. What... Так, мечом. I may not look the part. Easy. All right. Easy. What the hell? Hey! Теперь ищем купца. Оружейник, это хорошо. Just a few small тоже things. неплохо, конечно. Я, кажется, только все узнал. Я, типа, куда хуя. Сколько еще впереди узнать? Давай, побегаем. Купец! Кто? Где купец? Кто из них купец? Это купец. Я так и знал. Дед молодой. Ты? Купец. Stop that! Hey! Fuck! A thief! Чё? God! Come here, quick! Чё, блядь? There's a thief over there! Походу пизда, Миш. Походу минус руль. Я попытался... Ёб твою мать, я его обокрасть попытался. Я вместо того, чтобы... я попытался его обокрасть, вместо того, чтобы поговорить. Я зажал на эту кнопку, ебучую. Молодые, может не надо? Я пожестче вас буду лохом. Слышь? Я профессионал. Ты что делаешь? Сука, долбоёб. Ебать, они так умеют? Вы чё? Ёб твою мать. Давай. Соси хуй. Ебал.
Времени поздно, зато отмычки не привем. Только придется заново с этим, походу, драться. С палачом. Ну да. Окей. Хорошо. Это типа далековато, но не прям чтоб далеко-далеко. Главное палачу не лузнуть. No. Так, комбинезон, заплатанные шоссы, зеленую рубашку выкинуть, кольчужный капюшон выкинуть, это надеть, это выкинуть, это надеть, это надеть, это надеть, это надеть, это надеть. Лучше стрела плохого качества, потому что их 4, то как-то свапать все это не хочется. И опять придется как-то с луком его долбить. Сразу через бау не пройдем в этот раз. Подожди, а зачем мне лопата, если я реально типа иду просто палача убивать? Мне кажется, что... Достань кольцо мертвеца. Ничего не понимаю. В эту сторону хотите? Да, в эту. Точно. А, баню я не открыл, купальню. Сука. Удовольствие ужасная игра. Кстати, лол. Мы же столько уровней получали. Может быть, того самого нам пора бы взять ему накладывать повязки. Че, больше ничего нет? Тогда давай. Или она уже известна? Все, понял. Продолжаться на голос крутит вас. Это нам не надо. Запах мужика, ваше понятие не усиливается на прежде женщин, если вы в грязи. Однако люди учуют ваш запах за версту. Чё? Я понял. Все, это я знал. Не увеличивается быстрый переход, также увеличивает вероятность уклонения. Это нормальная тема. Хотя не знаю, как уклоняться. Знаю только, как блокировать удар. Станет устанавливаться на 20% быстрее ночью, но медленнее днем. Хуй там. Так что удобная постель вам не нравится. Чем хуже постель, тем лучше вы спите, и наоборот. Сука. Ну, лазучик это единственное, что можно взять отсюда вообще. По-моему. Чё, давай. Сила. Как скала успешного календаря, противник будет стоить вам 30%. Вот, это точно надо. Людей без сознания не тратят вашу выносливость, а также они будут оказаться вдвое легче. В клинче. Клинч это... Хуй значит, как клинч. Нести на 15 фунтов больше, это мне тоже нравится. Окей, дальше ловкость. А чё? Ничего, да? Осознал. Живучесть. Тоже? Минимальный уровень 3, а у меня что, нет уровня нормального? Живучести? Окей. Что здесь?
Так, короче. А, вот здесь у меня еще были новые уровни. Но тут минимальный уровень 4, чтобы что-то апать. Защита там вообще у меня еще очень прокачана. Обезоруживание уровень 3, там что я апать нельзя. Ок. Более-менее что-то улучшили. Пойдет. Сапоги не надели. Я вообще сапоги любые. Отлично. Как лук нацепить? Отлично. Где этот молодой неперспективный? Почему он не целился? Я нажимал целиться, он не целился. Так, стрела здесь. А чтобы он подбежал, нельзя мазать стрелами. Дурак, что ли? Ну, а молодой. Лох. Трусы в горох. Сел на лавочку и сдох. Я лох. Беги! Стрелу. Хорошо, плохо. Как я в прошлый раз это сделал? Ладно, я осознал, как я это сделал. Блять, я не попал? Серьезно? Так, у нас есть еще 2 стрелы, одна из них улучшенная. Улучшенную на потом оставим. Да. Is that the best you can do? Блять. Иисус. Bring it on. Я в прошлый раз и победил с одним только луком. Я вообще не... Ох. Я прям въебало вмазал. Как он мог ее умереть вообще? You'll get what for. Блять. Где меч? Меч. Красть. Его покрасить. Берем стрелы. Самый дорогой 177, 64, 99. 99 стрелы. Отлично, бомба. Все. Надеваем. Где меч, где? Все, надеваем. И похилиться. И... сохраниться не можем, точно. Еще чуть-чуть. Мы не поели вот. Или по... ну мы у него сейчас поедим, точно. И все будет ок. Свинки. Все, теперь бомба. Тут броши есть, по-моему. Да, отлично. Во. Все. Теперь, где я в прошлый раз зафейлил? Я отмычки все сломал, да? И что я еще сделал? Я случайно торговца обокрал. Все. Сейчас таких фейлов не будет. Живучесть. Хорошо.
Вещички все еще у меня лежат, неплохо. Так, в этот раз я хочу продать ему все-таки вещи. Здесь в этот раз он все примет. Good day to you. Кольцо у меня. I have that stolen good. Взламывать замки, карманные кражи, он типа не, но здесь может. Can you tell me? He's What about? Can you tell? That's all. Взламывать замки даже учить его не буду. Хотя... What? Сколько у меня сейчас отмычек? 2. А тогда было намного больше. Можешь попросить взломать замок и типа просто убежать с отмычками? Мне кажется, нормальная идея. God save you, Henry. Насчет продажи, наверное, к нему надо просто в следующий раз прийти. Good day. I'll stand. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it. Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a... Caught you. If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Трудно до этого должно хватить. Caught you. А, еще и вернуться If this was for real, I'd be yelling for a guard. Try it again. Пиздец. Окей, теперь я точно все понял. That's the way. Так, ничего не продашь? Не купишь? Взломать замки. Нет. Ладно. Окей. Че, может без купца просто сразу туда сигануть? Да сразу туда сиганем. Не думаю, что мы что-то потеряем сильно. Полпути. Неплохо, да. Лошадь к нам. Че, переплыть можем? Перейти можем. I can't go any further. The current could sweep me to my death. Понял. Ладно. Если я потом не смогу на ту сторону перебраться, это будет Габелла. Это будет просто Габелла. Да нет, там вроде мостик есть. Да, там есть мост, окей. Здесь мне не кажется.
Точка интереса? Подожди, что это за хуйня? Что такое точка интереса? Что такое точка интереса? Это что-то интересно, что ли? Блядь. Точка интереса. Тут, я так понимаю, можно перейти на камешки. Вопрос, мне не надо переходить.